अनुग्रह से भरे इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और एक बार परमेश्वर के वचन से पेश करने के लिए परमेश्वर ने और एक अवसर दिया, इसके प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के दास को, उनके परिवार को, आए हुए प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इंटरवल हो गया, बेल अടിച്ചു और बेल बज गया। ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഇറങ്ങി പോകരുത്। अभी जो है क्लास में से कोई भी बाहर ना जाए। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। लूकास सुविशेഷം 18 अध्याയം 31 32 33 34 വാക്യങ്ങൾ। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 31 32 और 33 वचन। फिर उसने 12 के साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ता द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे टट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം, വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. കൃത്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭരണമേ കർത്താവ് സംസാരിക്കുമാറാണെന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചു പടികളെ ഫലപ്പെടുത്തണമേ. ക്രൂശിനെ ദർശിപ്പാൻ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ഈ പകൽക്കാലം ജനത്തെ വീണ്ടും സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ തിരുകൃപ കൂടിയിരിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥനയിട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കരങ്ങളുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे। हालेलुया। അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ. आपके पड़ोस में जो बैठा है उनको हाथ देकर कहे। അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കാതെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുക. यहाँ वहाँ न देखे लेकिन वचन की ओर ध्यान करे। सुना गया? आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാ, और यीशु अपने चेलों से कहता है നാം യെരുശലേമിലേക്ക് പോകുന്നു. कि हम यरूशलेम की ओर जाते हैं। അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? किस तरफ जाते हैं? യെരുശലേമിലേക്ക് പോകുന്നു. हम यरूशलेम को जाते हैं। അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? और वहाँ पे जो जो बातें घटने वाली है, യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാ, और यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നിവൃത്തിയാകും. और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी। അവനെ ജാതികൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും और क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, അവർ അവനെ പരിഹസിച്ച് അപമാനിച്ച് തുപ്പി തല്ലിയിട്ട് കൊല്ലുകയും और वे उसे टट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे, മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. और वह तीसरे दिन जी उठेगा। അവരോ ഇതൊന്നും ഗ്രഹിച്ചില്ല. पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न ഈ समझी। വാക്ക് അവർക്ക് മറവായിരുന്നു. यह बात उनसे छिपी रही പറഞ്ഞത് അവർക്ക് തിരിഞ്ഞതുമില്ല. और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। ആമേൻ. आमीन। എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. सब यहाँ ध्यान दीजिएगा। യേശു യെരുശലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാ. यीशु यरूशलेम की ओर जाता है കൂടെ എത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്? और उसके साथ कितने चेले हैं? बोलो. അവരോട് പറയുകയാ, और वो उनसे कहता है യെരുശലേമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാ. हम यरूशलेम को जाते हैं അവിടെ വെച്ച് എന്നെ പിടിക്കോ. और वहां रखकर मुझे वो पकड़ेंगे, യഹൂദന്മാർ ജാതികളുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്നെ കൊടുക്കോ. और यहूदी लोग जो है जातियों में मुझे सौंप देंगे അവർ എന്നെ പിടിക്കോ. और वो मुझे पकड़ेंगे അവർ എന്നെ പരിഹസിക്കോ. और वे मुझे टट्ठों में उड़ाएंगे അവർ എന്നെ അപമാനിക്കോ. और वे मेरा अपमान करेंगे അവർ എന്നെ തുപ്പും. और मुझ पर थूकेंगे അവർ എന്നെ കൊല്ലും. और मुझे मारेंगे। അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ വാ. इसलिए आप लोग मेरे साथ चलो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। 3.5 വർഷം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പുറകെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ നടക്കുകയാ. और 3.5 साल से चेले यीशु के पीछे हो लेते थे। ആമേൻ. आमीन। പലയിടത്തോട് യേശു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. और कई बार यीशु ने उन्हें बुलाया നമുക്ക് യായിറോസിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. और कि चलो याईर के घर जाएंगे। എന്തിനാ പോകുന്നത്? किस लिए जाते हैं? ഒരു മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഉയർപ്പിക്കാനുണ്ട്. एक मरी हुई जो बच्ची को जिलाना है കാനായിലെ കല്യാണത്തിന് പോകാം. और काना के ब्याह में चलेंगे। പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കാനുണ്ട്. वहाँ पे जो है पानी को दाखरस बनाना है മരിച്ച ലാസറിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. और मरे हुए लाजरस के घर में जाएंगे അവൻ ഉയർപ്പിക്കാനുണ്ട്. क्योंकि उसको जिलाना है। ആമേൻ. आमीन। ഇതെല്ലാം സന്തോഷം പകരുന്നതാ. और ये सब बातें आनंद देती പക്ഷെ हैं। അവസാനം യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാ, लेकिन आखिर में यीशु शिष्यों से कहता है നമുക്ക് യെരുശലേമിലേക്ക് പോകാം. हम यरूशलेम की ओर जाते हैं അവിടെ വെച്ച് എന്നെ പിടിച്ച് അവർ കൊല്ലും. और वहां पर रखकर वो मुझे पकड़ेंगे और मुझे मार डालेंगे। നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും? तब हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है? എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. मैं एक उदाहरण देता हूँ। ഞാൻ ബാലാജിയോട് പറയുക, मैं बालाजी ब्रदर से कहता हूँ ഞാൻ മാണ്ഡവിയിലോട്ട് പോകുകയാ. कि मैं मांडवी की ओर जा रहा हूँ। അവിടെ കുറെ ആളുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. वहाँ पे कुछ लोग जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं എന്നെ അവർ പിടിക്കും. और वो मुझे पकड़ेंगे അവരെന്നെ അടിക്കും. और वो मुझे मारेंगे അവരെന്നെ കൊല്ലും. और मुझे मार डालेंगे। अब भी मेरे साथ आ जाओ. तुम्हें पर मजा संगत है। उस समय बालाजी ने क्या बोला कि पास 2 मिनट
मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है अभी करेक्ट है क्या മനസ്സിലോ അവൻ കൊല്ലുന്ന പറയുമ്പോ പിന്നെ കോപ്പറെ ഗാവിൽ അങ്ങോട്ടും നോക്കിയാ മതി കൊല്ലുന്ന കേട്ടാലേ जैसे ही सुनते हैं कि मार डालेंगे तो वो कोपरे की तरफ देखते हैं Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാ യേശു और यीशु जो शिष्यों से कहता है എന്റെ കൂടെ വാ कि मेरे साथ चलो എന്നെ അവർ പിടിക്കും और मुझे वो पकड़ेंगे അപമാനിക്കും वो अपमान करेंगे കൊല്ലും और मार डालेंगे സ്തോത്രം ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഭയങ്കര കഷ്ടതയാണ് और काफी जो है दुख और तकलीफ है ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടത ഒരു മനുഷ്യനും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല और इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य ने ऐसे कष्ट का अनुभव नहीं किया ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച മനുഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവാണ് और सबसे बड़ा कष्ट का अनुभव किया हुआ केवल एक ही व्यक्ति है जो यीशु मसीह ആ കഷ്ടതയിലേക്ക് പോവുകയാണ് और उस कष्ट में जाता है ഈ കഷ്ടതയ്ക്ക് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് और इस कष्ट की एक विशेषता है ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മാറത്തില്ല और ये प्रार्थना करेंगे तो भी उसके बावजूद वो दूर नहीं होगा ആമേൻ आमीन കാരണം അത് ദൈവ പദ്ധതിയാണ് क्योंकि वो परमेश्वर की योजना है ഗത്സമനെ വെച്ച് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു और गत्समने के बगीचे में परमेश्वर ने प्रार्थना किया കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ കഷ്ടത എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിത്താ हो सकता है तो ये जो प्याला है मुझसे टल जाए സ്തോത്രം മാറ്റിയോ क्या वो अलग हुआ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയോ क्या प्रार्थना का उत्तर मिला ആ കഷ്ടത മാറ്റി കൊടുത്തോ क्या उस कटेरे को परमेश्वर ने अलग किया പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് प्रेज द लॉर्ड ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ലിവിംഗ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിനോട് और परमेश्वर का आत्मा जो है लिविंग क्रिश्चियन चर्च से इस प्रकार से बातचीत करता है വരുന്ന ദിവസങ്ങളില് आने वाले दिनों में പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മാറാത്ത ചില കഷ്ടത സഭയ്ക്കകത്ത് വരും कि कलीसिया के अंदर ऐसे जो कष्ट आएंगे जो जिनका जो है प्रार्थना करने के बावजूद वो तो दूर नहीं होंगे ആമേൻ हमें പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മാറാത്ത वो प्रार्थना करने के बावजूद वो दूर नहीं होंगे നമ്മളെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത जो हम अपने हाथों से भी जो उसका हैंडल नहीं कर सकते ചില കഷ്ടതകൾ വരും कुछ कष्ट आएंगे ചില പ്രതിസന്ധികൾ വരും और कुछ जो है विरोध परिस्थिति आएंगे ആമേൻ हमें ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ചിലര് ये आप लिख कर रख लीजिए ആമേൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മാറാത്ത प्रार्थना करने के बावजूद वो दूर नहीं ചില होगा വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ലിവിംഗ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിനകത്ത് വരും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു और कुछ बातें जो लिविंग क्रिश्चियन चर्च में जो होगी वो परमेश्वर की आत्मा ने बताया है സ്തോത്രം പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് प्रेज द लॉर्ड ഹല്ലേലൂയ അവരെ മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക वो आगे की ओर सफर करते हैं യേശു കർത്താവ് പറയുക प्रभु यीशु कहता है നമ്മൾ യെരൂശലേമിലേക്കാ പോകുന്നത് हम यरूशलेम को जाते हैं 128 സംഗീതം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 122 भजन संहिता में हम इस प्रकार पढ़ते हैं ദാവീദിന്റെ കാലത്തുള്ള യെരൂശലേമിനെ പറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും और दाऊद के समय के जब यरूशलेम के बारे में हम पढ़ते हैं പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് എന്താ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് वहां पे हम क्या पढ़ते हैं യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हुआ യെരൂശലേമേ ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾ നിന്റെ വാതിൽക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നു हे यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए ആമേൻ आमीन യെരൂശലേമിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ जब उसने कहा कि यरूशलेम की ओर जाते हैं ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് അവരുടെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായി तब दाऊद जो है उसके मन को काफी आनंदित हुआ അവിടെ വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് वहां पे जो है परमेश्वर की उपस्थिति है പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു और याजक लोग जो है परमेश्वर के तेज के सामने खड़े होकर वो सेवकाई करते അത് हैं ഓർക്കുമ്പോ മനസ്സിനകത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് जब वो इस बात को जब उसने समझा तब उसके मन में काफी आनंद ഹല്ലേലൂയ हालेलुया പുരോഹിതന്മാർ എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് और याजक लोग क्या सेवकाई करते हैं പാപം ചെയ്തിട്ട് യാഗവുമായി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് और जो कोई पाप करने के लिए जो बलिदान के साथ आते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं കർത്താവേ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ വിടുവിക്കണമേ हे परमेश्वर तू इनको मृत्यु से छुड़ा ഇവരുടെ പാപം ദൈവമേ നീ ക്ഷമിക്കണമേ और तू इनके पाप को क्षमा कर മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് और मृत्यु से छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर से जो है प्रार्थना करते എന്നാൽ हैं യേശുവിന്റെ കാലത്തിന് അതിന് മാറ്റമുണ്ടായി लेकिन यीशु मसीह के जो समय में वो बदलाव आया ഇന്ന് യെരൂശലേമിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന आज यरूशलेम में सेवा करने ആ वाले പുരോഹിതന്മാർ കൊല്ലുന്നവരാ वो याजक लोग जो है കൊല്ലുന്നവരാ മാടാലിനെ പോലെ वो मार डालने वाले യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയോ 11 അധ്യായം यूहन्ना उसका 11 अध्याय 11 अध्याय 56-57 56 और 57 अतः वे यीशु को ढूंढने लगे हाँ। और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे हाँ। तुम क्या सोचते हो क्या हाँ। वह पर्व में नहीं आएगा आमीन। प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था हाँ। कि यदि
Praise the Lord. പുരോഹിതന്മാർ യെരൂശലേമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാ, പുരോഹിതന്മാർ യെരൂശലേമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാ, യാചകോ और याजक लोग यरूशलेम में खड़े होकर कहते हैं യേശു പെരുന്നാളിന് വരുത്തില്ലേ, कि यीशु जो है पर्व में आएगा। എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീക്ഷന്മാരും അവർ പിടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ അറിവ് തരണമെന്ന് ആലോചന കൊടുത്തിരുന്നു. और प्रधान याजकों और फरीसियों ने ये आदेश दे रखा था कि यदि कोई ये जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए ताकि कोई उसे पकड़ सके। സ്തോത്രം. യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മഹാപുരോഹിതന്മാർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. और यीशु को मार डालने के लिए जो है प्रधान याजक और फरीसी जो खड़े हैं എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാല് कि वो कभी भी आ जाए അവൻ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു തരണം. और कोई ना कोई उसे जो है हमें पकड़वा के देना, അങ്ങനെ കൽപ്പന കൊടുത്തു. ऐसे उन्हें आज्ञा दिया। എന്നിട്ട് യേശുവിനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ और वो यीशु की जो है वो उधर देख रहे थे। ഇത് കണ്ടോണ്ട ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടപ്പോ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്, और ये सब देखकर जब यीशु ने अपने चेलों से कहा നമുക്ക് യെരൂശലേമിലേക്ക് പോകാം, हम यरूशलेम की ओर जाते हैं അവരെന്നെ പിടിച്ച് ജാതികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, और वे मुझे पकड़कर जो है जातियों के हाथ में सौंप देंगे, അവരെന്നെ പരിഹസിക്കും, वे मेरा मजाक उड़ाएंगे, അവരെന്നെ അപമാനിക്കും, वे मेरा अपमान करेंगे അവരെന്നെ തുപ്പും, और मुझ पर थूकेंगे എന്നെ തല്ലിയിട്ട് കൊല്ലും. और मुझे जो है मार डालेंगे। പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? और फिर क्या कहता है? മൂന്നാം നാൾ ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട്. और तीसरे दिन जो एक जी उठना हो। Praise the Lord. Praise the Lord। കഷ്ടത ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ, यदि कष्ट जीवन में है കഷ്ടതയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട്. तो कष्ट के बावजूद जो है उसमें एक जी उठना है। എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? कितने लोग विश्वास നമ്മൾ करते हैं? കഷ്ടതയിൽ കൂടിയായിരിക്കാൻ പോകുന്നത്. हो सकता है हम कष्टों के बीच से गुजरते हैं പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മാറുന്നില്ല. और प्रार्थना करने के बावजूद वो दूर नहीं ഇന്ന് होता। പകൽ വിശ്വസിക്കുക, आज सुबह आप विश्वास അത് करें, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാ. वो मेरे परमेश्वर की योजना है। നമ്മൾ ആ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ यदि हम उस कष्टों के बीच से गुजरते हैं, ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുക, आज सुबह आप विश्वास करें അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഉയർപ്പ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. कि उसके उस पार जो है एक जी उठना है। എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? ദാവീദ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുകയാ, और दाऊद भजन संहिता में कहता ഞാൻ है, കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടി നടന്നാലോ और चाहे मैं घोर अंधकार के बीच से चलो, നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കോ. तू मुझे जिलाएगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടിയാ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. और कष्टों के बीच से गुजरता है। ദാവീദ് പറയുകയാ, दाऊद कहता है, ഈ കഷ്ടത മരണം പോലെയാ. ये जो कष्ट है ये मृत्यु के समान है। അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറഞ്ഞു എന്നെ അതിൽ നിന്ന് ജീവിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. इसलिए दाऊद कहता है कि तू मुझे उसमें से जिलाएगा। കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. और कष्टों के बीच में क्या करना है ये समझ नहीं पड़ता। മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, और मन में जो इच्छा होती है कि इससे छुटकारा पाना, രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ കൂടി ദാവീദ് കടന്നു പോകുകയാ. लेकिन जो है छुटकारा नहीं पाते हुए अवस्था से जो अनुभव से दाऊद जाता है। കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോ कष्टों के बीच से गुजरते समय അഭിഷക്തന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, और अभिषेक के अंदर एक आत्मा है, പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. पवित्र आत्मा ആ है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാവീദിനോട് പറയുകയാ, और पवित्र आत्मा दाऊद से कहता है, എത്ര വലിയ കഷ്ടതയാണെങ്കിലും चाहे कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, അതിൽ നിന്ന് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. उसके बीच में से जिलाने वाला एक परमेश्वर है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। യേശു പറയാ, എന്നെ അപമാനിക്കും, പിടിക്കും, കൊല്ലും. यीशु कहता है वो मेरा अपमान करेंगे, मुझे पकड़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, മൂന്നാം ദിവസം ഇതെല്ലാം തോൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. लेकिन तीसरे दिन में इन सबको हरा कर मैं जी उठूंगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ആമേൻ. आमीन। എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. सबने आंखों को बंद करें। കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്ന തിരുമേശം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण दिलाते हुए परमेश्वर का पवित्र मेज हमारे सामने है। ആ തിരുമേശയിൽ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുമ്പോൾ और जब उस पवित्र मेज में हम सहभागी होते हैं വളരെ ഭയത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം, और काफी भय के साथ बैठे വളരെ തയ്യാറോടു കൂടി ഇരിക്കണം. और तैयारी के साथ बैठे, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ദൈവം സമർപ്പിക്കണം, हमारा शरीर जो है परमेश्वर को समर्पण करना, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കണം, हमारी आत्मा जो है परमेश्वर को समर्पण നമ്മുടെ करना, മനസ്സ് ദൈവം ഏകാഗ്രമായിരിക്കണം. हमारा मन जो है एक चित होना चाहिए വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ വേണം നമ്മൾ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കാകുവാൻ. और पवित्रता के साथ इसमें से सहभागी होने के लिए ക്രൂശിനെ നമ്മൾ ദർശിക്കണം, हम जो है क्रूस का दर्शन करना है, യേശുവിനെ നമ്മൾ കാണണം, यीशु को हम देखना है, നമുക്ക് വേണ്ടി അടിയേറ്റ യേശുവിനെ നമ്മൾ കാണണം, हमारे लिए जो कोड़े खाए उस यीशु को देखना है, നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെടുന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ കാണണം, जो हमारे लिए तोड़ा गया उस यीशु को हम देखना है, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി രക്തമൊഴുക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണണം, और जिसने हमारे लिए लहू बहा दिया उस यीशु को देखना है, നമുക്ക് വേണ്ടി അപമാനമേൽക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണണം. और जो हमारे लिए अपमानित हुआ उस यीशु को देखना അപ്പോൾ है, തന്നെ നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. और उसके बाद हम अपने आप को जांचना है എന്റെ സ്വഭാവം എപ്രകാരമാ, कि मेरा स्वभाव किस प्रकार से है, എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എപ്രകാരമാ, मेरे कार्य किस प्रकार के ഞാൻ हैं, യേശുവിനോടൊപ്പമാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, कि क्या मैं यीशु के साथ यात्रा എന്റെ करता हूं, മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ എപ്രകാരമാ, मेरे मन के विचार किस प्रकार के हैं, യേശുവിന്റെ കൂടെയാണോ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. कि क्या मैं यीशु के साथ सफर करता हूं,
Praise the Lord. എല്ലാവരും അല്പനിമിഷം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്താട്ടെ. कुछ क्षण के लिए जो है अपने आप को जांचे. ഈ തിരുമേശ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുമ്പോ जब हम इस पवित्र मेज में सहभागी होते ഈ हैं, തിരുമേശ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറണം. ये पवित्र मेज हमारे जीवन में आशीष करके बदलना है. സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസം നമ്മൾ പ്രകാരമായിരുന്നു. पिछले 6 दिनों का जीवन हमारा किस प्रकार से था. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിത പ്രകാരമായിരുന്നു. उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर आज तक हमारा जीवन किस प्रकार से. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയായിരുന്നു യാത്ര. क्या मसीह के साथ हमारा सफर था. ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും കുടിക്കുവാൻ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരാണോ? क्या इस रोटी में से तो खाने के लिए, इस कटोरे में से पीने के लिए क्या मैं योग्य हूँ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശോധന ചെയ്താട്ടെ. सब अपने आप को जांचे. Praise the Lord. കർത്താവിന്റെ മേശയാ ഇത്. ये जो है परमेश्वर का मेज है. ഇത് കർത്താവിന്റെ മേശയാ. ये परमेश्वर का पवित्र मेज ഈ है. തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കാകുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാണോ? क्या इस पवित्र मेज में से सहभागी होने के लिए मैं योग्य हूँ. പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഷ കാണാൻ സാധിക്കുകയോ? पुराने नियम में हम ऐसा पढ़ते हैं. യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ജയിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന അബ്രഹാമിനെ और अब्राहम को जो कि युद्ध करने के बाद जीत कर लौटता है, മൽക്കീസദേക്കെതിരേറ്റ് നിൽക്കുകയാ. बल्कि सेलेक जो है सामने खड़ा है. മൽക്കീസദേക്കിന്റെ കയ്യിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞുമുണ്ട്. और बल्कि सेलेक के हाथ में जो है वो जो रोटी और दाखरस है. അതിൽ ജയിച്ച് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് ജയിച്ച് വരുന്നവനാ ആ അപ്പവും വീഞ്ഞും മൽക്കീസദേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. और जो शत्रु को हराकर जो जय के साथ आता है वो उसे देने के लिए खड़ा है. ആമേൻ. आमीन. ശാലേം രാജാവ്, शालेम का राजा, അത്യുന്നതനായ ദൈവപുത്ര, ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതൻ, परमेश्वर का महायाजक അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റ് നിൽക്കുകയാ. अब्राहम के सामने खड़ा है. ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ജയിച്ച് വരുന്നവനെ എതിരേറ്റ് നിൽക്കുകയാ. और जो शत्रुओं को हराकर जो जीत कर आया है उसके सामने वो खड़ा है. അവന് മൽക്കീസദേക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊടുക്കുകയാ. और उसके लिए जो बल्कि सेलेक जो है वो दाखरस देता है. ഇന്ന് പകലിൽ ഈ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കാൻ പോകാം. നമ്മള് आज सुबह के समय इस पवित्र मेज में सहभागी होने के लिए നമ്മൾ പാപത്തോട് പോരാടി നമ്മൾ തോറ്റുപോയോ? क्या हम पाप से युद्ध कर कर हार गए. സാത്താനോട് പോരാടി നമ്മൾ തോറ്റുപോയോ? क्या शैतान से युद्ध कर कर हम हार गए. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. आज सुबह के समय जो है परमेश्वर से प्रार्थना करें. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് उद्धार पाकर बपतिस्मा लेना. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രകാരമാ? आज तक हमारा जीवन किस प्रकार से था. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരമാണോ? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था. സ്തോത്രം. Praise the Lord. ആ ക്രൂശ് മരണത്തെ ധ്യാനിക്കുക. उस क्रूस के मृत्यु को स्मरण करें ദൈവവചന പ്രകാരമായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചെന്ന് നോക്കുക. और देखें कि क्या मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है जीवन बिताया. യോഗ്യനാണെങ്കിൽ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കാകുക. और यदि आप योग्य हैं तो इस पवित्र मेज में से सहभागी हो. ആരും പറയത്തില്ല ഈ തിരുമേശ എടുക്കണ്ട എന്ന്. और कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि तू ये पवित्र मेज में मत ले. പക്ഷെ നിന്റെ മനസാക്ഷി നിന്നോട് പറയോ? लेकिन आपका जो विवेक आपसे कहेगा നീ യോഗ്യനാണോ യോഗ്യനല്ലയോ എന്ന്. कि तू क्या इसके योग्य है या अयोग्य है. ആമേൻ. രഹസ്യം പരസ്യമായ പ്രവർത്തികൾ ഈ പകൽക്കാലം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്താട്ടെ. हमारे जीवन में कोई भी गुप्त पाप है तो हम अपने आप को जांचें. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം നമുക്ക് വായിച്ച് തിരുമേശയിൽ പ്രവേശിക്കാം. कृत्यों में पढ़कर हम पवित्र मेज में सहभागी हो. ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാൽ यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी. കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി. कि जिस रात वह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരം ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു. यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. അവൻ തന്നെ അത്താഴത്തിന് ശേഷം അവൻ പാനപാത്രം എടുത്തു. ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമമാകുന്നു. इसी रीति से उसने ब्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है. ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു. जब कभी पियो तो स्मरण के लिए यही किया करो. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയോ क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो കർത്താവ് ഒരുപോലും അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो. അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായ അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ശരീര രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. മനുഷ്യൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിൽ കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. പാപത്തെയും യേശുവിനെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. पाप और यीशु को एक समान जो प्रेम नहीं कर सकते. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. सब प्रार्थना करें. പാപത്തെയും യേശുവിനെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. और पाप को और यीशु को एक समान प्रेम नहीं कर सकते. പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നവനായി തിരുമേശയുടെ ഭാഗവാക്കാകേണ്ടത്.
जो कोई पाप को जो कबूल कर ले निश्चय और उसे छोड़ने के बाद जो है इस पवित्र में सहभागी हुए കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. और परमेश्वर की उपस्थिति में एक निश्चय लेकर प्रार्थना करें അയോഗ്യമായി നമ്മൾ ഒപ്പം തിന്നതെങ്കിൽ कि यदि हम अयोग्य अनुचित रीति से इसमें से सहभागी होते हैं നമ്മൾ പലരും രോഗികളായി മാറും, तो हम में से कई लोग जो है रोगी हो ബലഹീനരായി മാറും, निर्बल होंगे മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. और मृत्यु भी आ सकता है നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ ഭാഗവാക്കാവുന്നതെങ്കിൽ यदि हम पवित्रता के साथ इसमें सहभागी നമ്മുടെ होंगे ആത്മീക ഭൗതിക ശരീര മേഖലയിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറും. तो ये हमारे आत्मिक जीवन में शारीरिक जीवन में भौतिक जीवन में एक आशीष का कारण ठहरे ആർക്കൊക്കെ പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കരയ്ക്ക്. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, എന്നുള്ള സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. വായിച്ച വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. കൃത്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവ് ഇടപെട്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. കേട്ട വചനത്തിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്. വിശുദ്ധിയോടെ കർത്താവ്, നിർമ്മലതയോടെ ദൈവഭയത്തോടെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭാഗവാക്കാവുക ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. വിശുദ്ധിയോടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധനെ ബലപ്പെടുത്തണേ. കൃപ കൂടിയിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.